فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے زیر مطالعہ جو کتاب موجود ہے اس کا نام ہے درس عقائد، جس کا 17واں حصہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اور اس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی، ترجمہ کیا ہے ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں صفحہ نمبر 211 پر، اور یہاں سے 31واں درس شروع ہوا جاتا ہے، جس کا عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقدمہ۔ ہزاروں انبیاء علیہ السلام مختلف ادوار میں اور مختلف سرزمینوں پر مبعوث ہوئے اور انسانوں کی تربیت و ہدایت میں اپنا ممتاز کردار پیش کیا۔ انسانی معاشروں میں درخشاں آثار چھوڑے، اور ان میں سے ہر ایک نے انسانوں کی ایک جماعت کی تربیت کی اور بقیہ انسانوں پر غیر مستقیم اثر چھوڑا، بلکہ ان میں سے بعض توحیدی اور ایک عادلانہ سماج قائم کرنے اور اس کی رہبری کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ انبیاء الہی کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی جانب سے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے اخلاقی وظائف اور فروعی و اجتماعی احکام و قوانین پر مشتمل کتاب بشر کی دسترس میں قرار دی، لیکن یہ کتابیں یا تو زمانے کے گزرنے کے ساتھ بالکل محو ہو گئیں یا ان میں لفظی اور معنوی تحریفیں کی گئیں، اور اس طرح آسمانی شریعتیں مسخ ہو گئیں۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت میں بے شمار تحریفیں ہوئیں، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے نام سے کوئی کتاب باقی نہیں رہی، بلکہ آج جو کچھ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کے نوشتہ جات میں ہے، جنہیں کتاب مقدس کا نام دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مصنف انسان کتاب توریت اور انجیل کا مطالعہ کرے، اگر کوئی منصف انسان کتاب توریت اور انجیل کا مطالعہ کرے تو اسے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہیں۔ توریت کا حال تو یہ ہے کہ وہ خدا کو ایک انسان کی شکل میں بیان کرنے کے علاوہ خدا اور اس کے رسولوں کی طرح شرمناک نسبتیں دیتی ہے کہ خدا بہت سے امور سے بے خبر ہے اور بارہا جس عمل کو انجام دیتا ہے اسے پشیمان ہو جاتا ہے۔ توریت سفر پیدائش 3 باب شمار 12.8 ریفرنس کے لیے۔ وہ اپنے بندوں میں سے ایک بندہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑتا ہے لیکن اسے مغلوب نہیں کر پاتا، اور جب تھک جاتا ہے تو اس سے التماس کرتا ہے کہ اسے چھوڑ دے تاکہ اس کی مخلوقات اپنے خدا کو اس حال میں مشاہدہ نہ کرے۔ اسی کتاب میں جناب داؤد علیہ السلام کی طرف زنا محسنہ کی نسبت دی ہے، اور جناب لوط علیہ السلام کی طرف
शराब नोशी और महारिम ज़ना की निस्बत भी दी गई है। इसके अलावा किताब तौरात के लाने वाले हजरत मूसा की मौत की शरह भी बयान करती है कि वो कैसे और कहाँ इंतकाल कर गए। क्या सिर्फ यही नुकात हमारे समझने के लिए काफ़ी नहीं है कि ये तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात नहीं है, लेकिन इंजील का हाल तो तौरात से भी बुरा है, इसलिए कि अव्वलन जो किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई ये वही इंजील नहीं है, और खुद मसीहों ने भी कोई ऐसा दावा नहीं किया है, बल्कि आज जो कुछ भी इनके हवारियों के नोश्ता जात हैं वो किताब शराब नोशी की तजवीज़ के अलावा इसे बनाने को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में शुमार करती है। खुलासा ये है कि इन दो उलुल अज़्म रसूलों पर जो कुछ भी नाजिल हुआ तहरीफ का शिकार हो गया, और अब इसमें लोगों की हिदायत की सलाहियत बाकी नहीं रही। लेकिन ये तहरीफें कैसे हुई, इसकी बड़ी मुफस्सल दास्तान है जिसे यहाँ बयान करने का मौका नहीं है। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बासत के 600 साल बाद जब जहल और जुल्म बर्बरियत ने दुनिया के गोशे गोशे को तारीक बना रखा था और हिदायत के चिराग खामोश हो चुके थे, तो खुदावंद मुताल ने इस दौर के पस्त तरीन और तारीक तरीन सरजमीन पर अपना आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया ताकि हमेशा के लिए चिराग वही को फरोज़ा बना दे और नस्ख व तहरीफ से महफूज जावेदानी किताब को बशर के हाथों में थमा दे, और इस तरह लोगों को हकीकी मारिफ, आसमानी हिकमतें और इलाही कवानीन की तालीम से आरास्ता कर दे, नेज़ दुनिया और आखिरत में सआदत की राह की तरफ गामजन कर दे। रेफरेंस के लिए मौजूद है तौरात सफ़र पैदाइश 6 बाब शुमारा 6, तौरात सफ़र पैदाइश 320 बाब शुमारा 32-24, अहद कदीम सुनील की दूसरी किताब 11वां बाब, तौरात सफ़र पैदाइश 19वां बाब शुमारा 38 और 30, तौरात सफ़र तस्निया बाब 34, इंजील यूहन्ना बाब सोम, इज़हारुल हक मुसन्निफ रहमतुल्लाह बंदी, अल-हुदा इला दीनुल मुस्तफ़ा मुसन्निफ अल्लामा बलागी, राह सात मुसन्निफ अल्लामा शिरानी। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के दौर की तौसीफ करते हुए फरमाते हैं, खुदा ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मबूस किया जब गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम की बासतों से काफ़ी फासला वाक़े हो चुका था। लोग गहरे ख्वाब में पड़े सो रहे थे, दुनिया के गोशे गोशे में फतून के शोले भड़क रहे थे, उमूर पर पराकंदा थे, जंग के शोले भड़क रहे थे, गुनाह और जहालत की तारीकी छाई हुई थी, धोखाधड़ी और हीलागरी आश्कार थी, हयात बशर का तनावर दरख्त मुरझाया हुआ था और इसके सरजब्त होने की कोई उम्मीद भी न थी, पानी की किल्लत, मशले हिदायत खामोश, गुमराही के परचम लहरा रहे थे, बशर को बदबख्तियों ने घेर रखा था और अपना करीह चेहरा नुमाया कर दिया था। ऐसी गुमराही और जहालत और बदअखलाकी की वजह से फितने का सर उठाने का हरदम खतरा था। लोगों पर नाउमीदी, डर और नाअमनी के तारीक बादल छाए हुए थे और अपने लिए शमशीर के अलावा किसी और चीज को पनाहगाह नहीं समझते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद
बशर के लिए खुदा शनासी, हकीकत जोई, नबूवत के सिलसिले में जस्तजू, तहकीक और दीन इस्लाम की हक़ानियत जैसे अहम मौज़ूआत तस्वुर किए जाते रहे हैं। इन मौज़ूआत के इस्बात के साथ नस्ख़ व तहरीफ से महफूज कुरान करीम की हक़ानियत और इसका किताब इलाही और आसमानी नेज़ ता क़यामत बशर के लिए ज़मानत शुदा रास्ता, तमाम सही अक़ाइद के इस्बात और तमाम अहकामात का तारुफ रहती दुनिया तक के लिए की गई है, जिसके ज़रिए तमाम मारिफ़ हस्ती के मसाइल को हल किया जा सकता है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इस्बात। जैसा कि हमने 27वें दर्स में बयान किया कि किसी भी नबी की नबूवत को साबित करने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता इस नबी की गुज़िश्ता ज़िंदगी से आशनाई और हालात व क़राइन से मदद लेना। नंबर 2, दूसरा रास्ता गुज़िश्ता नबी की पेशनगोई। नंबर 3, तीसरा रास्ता अंबिया अलैहिस्सलाम का मोजज़ा दिखाना। रेफरेंस के लिए सूरह जुमा 2 और 3, नहजुल बलागा खुतबा 187। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इस्बात के लिए ये तीनों रास्ते मौजूद थे। मक्का वालों ने आपकी 40 साला ज़िंदगी को नज़दीक से मुशाहिदा किया और बखूबी इन्हें मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई ज़ईफ़ पहलू नहीं है और इस हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और अमानतदार समझते थे कि आपको अमीन के लक़ब से याद करते थे। लिहाजा ऐसे शख्स की तरफ झूठ बोलने और झूठे दावे करने की निस्बत दी जाती थी। इसके अलावा गुज़िश्ता नबियों ने आपके ज़हूर की बशारत दी थी और अहले किताब का एक गिरोह वाज़ेह निशानियों और अलामात के साथ इंतज़ार में था। यहाँ तक कि ये लोग मुशरिकीन अरब से कहा करते थे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक रसूल मबूस होने वाला है कि जिसकी खबर गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम ने दी है और वो अदयान तौहीदी की तसद्दुक भी करेगा। इसी वजह से यहूद व नसारा के बाज़ उलमा इन्हीं अलामतों के पेश नज़र आप पर ईमान लाए, अगरचे इनमें से बास ने नफसानी और शैतानी ख्वाहिशात की वजह से इस्लाम को कबूल करने से रूगर्दानी करी। कुरान करीम इस सिलसिले में फरमाता है, तर्जुमा, क्या इनके लिए ये निशानी काफ़ी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलमा बनी इसराइल जानते हैं। जिस तरह उलमा बनी इसराइल की तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खबर देना और गुज़िश्ता नबियों की पेशनगोइयाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर अहले किताब के लिए रोशन गवाहियाँ थीं, इसी तरह दूसरों के लिए गुज़िश्ता नबियों की हक़ानियत नेज़ खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत पर हुज्जत थी, इसलिए कि वो लोग इन पेशनगोइयों की सदाकत और अलामतों को बखूबी मुशाहिदा करते थे और अपनी अक़ल की बुनियाद पर अच्छी तरह तशख़ीस भी देते थे। और सबसे अजीब बात तो ये कि आज की तौरात और इंजील में ऐसी बशारतों को तहरीफ और महव कर देने की तमाम सही और कोशिश के बावजूद इसमें ऐसे नुकात अब भी मौजूद हैं जो हक़ के तलबगारों पर हुज्जत तमाम कर देते हैं, जैसा कि उलमा यहूद और नसारा में से एक कसीर तादाद इन्हीं नुकात के पेश नज़र हक़ तलबी की वजह से दीन इस्लाम पर ईमान ला चुकी है। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मोजज़े पेश किए जो अहादीस की सही किताबों में तवातिर के साथ नेज़ तारीख के दामन में आज महफूज है, लेकिन आखिरी रसूल और जावेदानी दीन को पहचानवाने में इनायत इलाही का तकाजा ये था कि इन मोजज़ात के अलावा जो अतमा में हुज्जत कर देते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा अबदी मोजज़ा अता करे जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हुज्जत रहे। हाँ, वो कुरान है। इसी वजह से आइंदा दर्स में हम इस किताब की एजाज़ी शान बयान करेंगे। रेफरेंस के लिए मुलाहिज़ा फरमाइए सूरह सफ़ आयत 6,
سورہ راف آیت 157، بقرہ آیت 146، سورہ انعام آیت 20، سورہ بقرہ آیت 89، سورہ مائدہ آیت 83، احقاف آیت 10، سورہ شورى آیت 197۔ سوالات۔ نمبر 1، سابق رسولوں کی کتابوں کا حال بیان کریں۔ نمبر 2، توریت میں موجود تحریفوں میں سے چند تحریفوں کا ذکر کریں۔ نمبر 3، موجودہ انجیل کے غیر معتبر ہونے کی وضاحت کریں۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اہمیت کو بیان کریں۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے والے راستے کو بیان کریں۔ ریفرنس: ان علماء میں مرزا امجد رضا، جن کا شمار تہران کے عظیم یہودی دانشمندوں میں ہوتا ہے، اور اقامۃ الشہود فی رد الیہود کے مصنف بھی ہیں۔ یزد کے علماء یہود میں سے حاج بابا قزوینی صاحب کتاب محضر الشہود فی رد الیہود بھی ہیں۔ مسیحیوں کے مطابق اسقف پروفیسر عبدالاحد داؤد صاحب کتاب محمد در توریت و انجیل ہیں۔ بحار الانوار 27 صاد 225 1225 تک 18 اور تمام حدیث و تاریخ کی کتابیں ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہاں موجود ہوں میں صفحہ نمبر 216 پر، اور یہاں سے 32واں درس شروع ہوا جاتا ہے، جس کا عنوان ہے اعجاز قرآن۔ قرآن کا معجزہ۔ قرآن تنہا ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس نے پورے دعوے کے ساتھ اعلان کر دیا ہے کہ کسی میں بھی اس کے مثل لانے کی طاقت نہیں ہے، یہاں تک کہ تمام جن و انس اکٹھا ہو جائیں پھر بھی وہ اس کتاب کی نظیر لانے سے ناتواں ہیں، بلکہ وہ اس جیسی کتاب تو کیا، اس کے 10 سورہ بلکہ ایک ہی سورہ، یہاں تک کہ ایک تنہا ایک سطر کا جواب لانے سے حد درجہ ناتواں ہے۔ اس کے علاوہ نہایت تاکید کے ساتھ تمام انسانوں کو چیلنج کرتا ہے، اور اس کتاب کے جواب نہ لانے کی قدرت کو اس کتاب اور اس کتاب کے لانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدائی ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے۔ لہٰذا اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود اس کتاب نے اپنے معجزہ ہونے کی خبر دی ہے، اور اسے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کے ابدی ہونے اور اپنی رسالت کی حقانیت پر جاویدانی معجزہ قرار دیا ہے۔ بلکہ آج بھی 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود مختلف وسائل کے ذریعے دوست و دشمن کے کانوں تک اس کے پیغامات پہنچ رہے ہیں، اور اس طرح انسانوں پر حجت تمام ہو رہی ہے۔ اور ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے آپ کو اپنے سخت ترین دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا، کہ جنہوں نے اس دین کو نابود کرنے کے لیے اپنی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ اور جب آپ کے دشمن اپنی دھمکیوں اور طمع دلانے وغیرہ سے مایوس ہو گئے تو آپ کے قتل کے لیے کمر ہمت باندھ لی، لیکن یہ بھی خدا کی جانب سے وحی کے متعلق مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کے ذریعے باطل ہو گیا، اور آپ نے اپنی بقیہ عمر مکہ مشرکین اور دھوکے باز یہودیوں سے جنگ میں گزار دی، اور آپ کے چراغ حیات کے گل ہوتے ہوئے آج تک داخلی اور خارجی منافقین اس نور الہی کو خاموش کرنے کے در پہ ہیں،
जिन्होंने इसे खामोश करने की अपनी किसी भी कोशिश से दरेग नहीं किया, और अगर कुरान जैसी किताब लाना इनके बस में होता तो वो एक लम्हे की ताखीर भी ना करते। यहाँ रेफरेंस मौजूद है सूरह बनी इसराइल आयत 88, सूरह हूद आयत 13, सूरह बकरा आयत 24 और 23। आज जब दुनिया की जालिम ताकतों ने अपनी जबरी तसल्लुत की राह में इस्लाम को सबसे बड़े दुश्मन के उन्वान से पहचान लिया है और इससे मुकाबले के लिए अपनी पूरी तवानाई के साथ जद्दोजहद शुरू कर दी है, तमाम माली, सियासी, तबलीगाती, इल्मी इम्कानात को इकट्ठा कर लिया है। अगर इन लोगों में इतनी बिसात होती कि कुरान की सिर्फ एक सतर के मानिंद कोई इबारत बना लेते तो अपने वसाइल और तबलीगात के जरिए दुनिया के चप्पे चप्पे में इसका ऐलान कर देते, इसलिए कि इस्लाम से मुकाबले के लिए यह आसान तरीन रास्ता है। लिहाजा अगर इंसान समझदार और बाशऊर हो तो ऐसे कराइन और हालात को देखते हुए मान लेगा कि कुरान एक लासानी और जावेदानी किताब है, बल्कि कोई फर्द या जमात तालीम व तदरीस या तमरीन के जरिए इस जैसी किताब नहीं ला सकता। यानी ये किताब एक मौजज़े की तमाम खुसूसियात का खालिक आदत होना, इलाही और गैर काबिल तकलीद होना, नबूवत के दावे की हक़ानियत की दलील बनने की मालिक है। इसी वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और दीन इस्लाम की हक़ानियत पर दलील काते है, और बशर के लिए सबसे अजीम नेमत और क्या हो सकती है। उसने इस किताब को इस तरह नाजिल किया है कि ताअबद मौजज़ा बनी रहे, नेज़ अपनी सदाकत की दलील से सरफराज रहे, वो भी ऐसी दलील कि जिसकी दलालत को समझने के लिए तहसील और महारत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर शख्स के लिए काबिल फ़हम। एजाज़ कुरान की सूरतें अब तक हमें ये अजमालन मालूम हो गया है कि कुरान खुदा का कलाम और मौजज़ा है, लिहाजा इसके बाद इसके मौजज़े होने की सूरतों की तरफ इशारा करेंगे। अलिफ, कुरान की फसाहत व बलागत। कुरान के एजाज़ की पहली सूरत इसकी फसाहत व बलागत है, यानी खुदावंद मुताल ने अपने मकसूद को बयान करने के लिए खूबसूरत और पुरमायने तरीन अल्फाज के जरिए मुनज़्ज़म और बेहतरीन तरकीब के साथ पेश किया है, ताकि मायने मकसूद को आसान और बन अहसन अपने मुखातिबीन को समझा सके। लिहाजा ऐसे अल्फाज का इंतखाब और इन्हें बुलंद मायने के लिए मुनासिब जुमलों की खूबसूरत लड़ियों की तरकीब सिर्फ इसी ज़ात के बिसात में है कि जो पूरी तरह अल्फाज की खुसूसियात, मायने के वक्त, दक़ाइक़ और इन दोनों में मौजूद राब्तों पर तसल्लुत हो, नेज़ मायने की बुलंदियों और मुकाम महल की रियायत करते हुए बेहतरीन अल्फाज और इबारतों का इंतखाब करने और ऐसे वसी अहाता वही और इल्हाम इलाही के बगैर किसी भी इंसान के लिए मुयस्सर नहीं है। कुरान का मलाकुती तर्ज सुखन और लाजवाब लहन, नेज़ अल्फाज और मायने की वसअत व गहराई, अरबी ज़बान से आशना, नेज़ फ़न फसाहत व बलागत के माहिरीन के लिए काबिल दरक है। लिहाजा लेकिन फसाहत व बलागत के मौज़े होने की तशख़ीस इन्हीं लोगों के बस में है जो मुख्तलिफ फ़नून में बदतूला से सरफराज हों। यदे नहीं, मुख्तलिफ फ़नून में यदे तूबा ते वाव लाम छोटी है तूला से सरफराज हूँ। कुरान के मुकाबले में दूसरी फसी व बलीग इबारतों के अलावा अपनी तवानाइयों और महारतों को आजमा चुके हों, और ये काम सिर्फ अरब के माहिर और ज़बरदस्त शोरा कर सकते थे, इसलिए कि अरबों के लिए सबसे बड़ा
हुनर शेर गोई था, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के दौरान अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। शोरा अपने बेहतरीन अशार को अदबी तनकीदों के बाद उसे बेहतरीन हुनर के उन्वान से पेश करते थे। बुनियादी एतबार से हिकमत इलाही का तकाजा यह है कि किसी भी नबी का मोजज़ा इस ज़माने के इल्म हुनर के तनासुब व तकाजे के मुताबिक हो, ताकि इस ज़माने के लोग इस मोजज़े के एजाज़ को उलूम बशरी के मुकाबले में दरक कर सकें। जैसा कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम से जब इब्ने सकीसीन काफियते ने सवाल किया कि क्यों खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा यदे बैज़ा और असा को अजदहा में तब्दील कर देना और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा बीमारों को शिफा देना और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा कुरान को करार दिया, तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में राइज हुनर सहर और जादू था। इसी वजह से खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा जादू से मुशाबिह करार दिया, ताकि वो लोग मोजज़े जैसी अमल की नातवानी को दरक कर सकें। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तबाबत अपने उरूज पर थी, लिहाजा खुदा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ला इलाज बीमारों को शफा देना करार दिया, ताकि लोग इस मोजज़े के एजाज को बाखूबी दरक कर सकें। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में राइज हुनर सुफन सराई और शेर गोई थी, लिहाजा खुदा ने कुरान को बेहतरीन उसलूब के साथ नाजिल किया, ताकि कुरान के एजाज की बरतरी को बाखूबी दरक किया जा सके। हाँ, इस दौर के ज़बरदस्त अदबा जैसे वलीद बिन मुगीरा मखरूमी, अतबा बिन रबिया और तुफैल बिन उमरो ने कुरान की फसाहत और बलागत और बशर के बेहतरीन कामों पर इसकी बरतरी का इकरार किया। यहाँ तक कि एक सदी के बाद इब्ने अबिल औजा, इब्ने मक़फ़ा, अबू शाकिरो दिसानी और अब्दुल मलिक बसरी जैसे अफराद ने कुरान के मुकाबले में जोर आजमाई करने की कोशिश की और मुसलसल 1 साल तक इसका जवाब लाने में सही कोशिश करते रहे, लेकिन वो जवाब में एक हर्फ भी पेश ना कर सके, यहाँ तक कि मजबूर होकर कुरान की अजमत के मुकाबले में घुटने टेक दिए। और जब वो लोग मस्जिदुल हराम में अपनी 1 साल की जहमतों का नतीजा जमा करने के लिए इकट्ठा हुए, तो इसी हंगाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इन लोगों के पास से गुजरे और इस आयत की तिलावत फरमाई। तर्जुमा, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि अगर दुनिया के सारे जिन्नो इंस इस बात पर इकट्ठे हो जाएं कि इस कुरान का मिसल ले आएं, तो इसका मिसल नहीं ला सकते, अगरचे इस बाबत एक दूसरे की मदद भी करें। बे, कुरान लाने वाले का उम्मी होना। कुरान अपने मामूली हजम के बावजूद फ़ुरूई इज्तिमाई अहकाम व क़वानीन नेज़ इस्लामी मआरिफ का समंदर को अपने अंदर समेटे हुए है, जिन्हें जमा करने और इस सिलसिले में तहकीक के लिए उलूम व फ़नून में माहिर अफराद की एक जमात की ज़रूरत है, जो साल हर साल इस मसले के तहत जुस्तजू व तहकीक करें और आहिस्ता आहिस्ता इसमें मौजूद असरार से पर्दा कुशाई करें। अगरचे इसके तमाम हक़ाइक़ और असरार से पर्दा कुशाई फ़कत इन्हीं लोगों के बिसात में है कि जो इल्म इलाही के मालिक और खुदा की जानिब से तायद शुदा हों। कुरान में मौजूद बुलंद मआरिफ के मजमूए इख्तियाती अख़लाक़ी अलिफ खे लाम बेअलिफ काफ छोटी दस्तूरात के बाअर्ज़िश खजाने आदिलाना और मुनज़्ज़म क़वानीन इबादतों के बाब में फ़ुरूई और इज्तिमाई अहकामात का हिकमत की बुनियाद पर इस्तवार होना, मुफीद तरीन नसीहतें, इबरतों से भरपूर दास्तानें, तालीम व तरबियत के तरीके,
یا ایک جملے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن ان تمام اصول و قوانین پر مشتمل ہے جو انسان کی دینی اور آخری سعادتوں کے لیے ضروری ہیں، جس سے بہترین اسلوب کے ساتھ اس طرح جمع کر دیا ہے کہ جس سے ایک سماج کے مختلف افراد اپنی استعداد کے مطابق سمجھ سکیں۔ حقائق و معارف کے ایسے مجموعے کو جمع کرنا عادی انسانوں کی بساط کے باہر ہے، لیکن جو چیز آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے وہ یہ کہ ایسی باعظمت کتاب ایک ایسے شخص کے ہاتھوں پیش کی گئی ہے جس نے نہ مکتب دیکھا نہ قلم کو ہاتھ لگایا، بلکہ ایسے سماج میں تربیت پائی جو تمدن سے کوسوں دور تھا۔ اور اس سے بھی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بعثت سے پہلے 40 سال تک ایسا کوئی کلام بھی اس ذات سے سننے میں نہیں آیا، اور رسالت کے دوران جو کچھ بھی وہی ان کے عنوان سے پیش کیا ایک ایسے مخصوص و ترکیب پر مشتمل تھا جو اسے دوسرے کلاموں کے درمیان ممتاز کر دیتا تھا، یہاں تک کہ خود وحی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی کلام میں فرق واضح اور روشن تھا۔ یہاں ریفرنس کے لیے اصول کافی جلد 1 صوت 24، اعلام الورا صوت 27-28، سیرہ ابن ہشام جلد 1 صوت 410، سورہ بنی اسرائیل آیت 88، تفسیر نور الثقلین اسی آیت کے ضمن میں رجوع کریں۔ قرآن اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: اے رسول، قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے تم لکھا کرتے تھے، ایسا ہوتا تو یہ جھوٹے ضرور تمہاری نبوت پہ شک کرتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتا ہے، ترجمہ: اگر خدا چاہتا تو یہ کتاب تمہارے سامنے پیش نہ کرتا اور اس سے آگاہ نہ کرتا، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے درمیان زندگی گزاری، کیا تم لوگ کچھ سمجھ سکے؟ شاید قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 23۔ ترجمہ: اسی اعجاز کی طرف اشارہ ہو، یعنی احتمال یہ ہے کہ مسئلے کی ضمیر میم سے لام ہے کی ضمیر ابدنا عین بے دال نون الف کی طرف پلٹ رہی ہو۔ اگر فرض محال کو ممکن مان لیا جائے کہ ہزاروں دانشمند افراد ایک دوسرے کی مدد سے ایسی کتاب کے جواب لانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن کسی بھی صورت میں ایک مکتب میں جانے والے اور درس نہ پڑھنے والے شخص سے ایسی کتاب کا جواب لانا غیر ممکن ہے، لہذا ایک امی شخص کے ذریعے ایسی بے نظیر خصوصیات پر مشتمل کتاب کا ظاہر ہونا قرآن کے اعجاز کے دوسرے پہلوؤں کی طرف ایک اشارہ ہے۔ ریفرنس کے لیے سورہ عنکبوت آیت 48، سورہ یونس آیت 16۔ جیم، اتفاق نظر اور عدم اختلاف۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو 23 سال کی مدت میں تلخ و شیریں حوادث، نشیب و فراز سے بھرپور حالات کے باوجود اس کے مطالب میں روانی اور اعجاز کے پہلو برقرار ہیں، لہذا ظاہر و باطن، الفاظ و معانی میں روانی قرآن کے اعجاز کی ایک دوسری صورت ہے۔ خود قرآن میں اسی نقطے کی طرف ایک اشارہ موجود ہے۔ ترجمہ: تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور یہ خیال نہیں کرتے کہ اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو ضرور
اس میں اختلاف پاتے۔ وضاحت: ہر انسان ہمیشہ دو قسم کی حالتوں سے دوچار ہوتا ہے۔ پہلے یہ کہ برابر اس کی معلومات اور مہارتوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور یہ افزائش اس کے کلام میں پوری طرح اثر انداز بھی ہوتی ہے، اور طبعی اعتبار سے 20 سال کے اندر نمایاں فرق آ جاتا ہے۔ دوم، یہ کہ زندگی کے مختلف حوادث اور مختلف حالات جیسے یاس و امید، خوشی و غم اور اضطراب و آرام، احساسات و خیالات کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، لہذا اس کے حالات کا اس طرح سے متغیر ہوتے رہنا اس کے کلام میں شدید اختلاف اور ضد و نقیضین کا سبب بنتا ہے۔ نون قاف یہ ضاد نون۔ دراصل رفتار و گفتار میں تبدیلی روحی حالات کے متغیر ہونے کا سبب ہوتے ہیں کہ جو خود طبعی اور اجتماعی اوضاع و احوال کے تابع ہیں۔ اب اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو آپ کی زندگی کے حوادث، تلخ و شیریں حالات کی وجہ سے یہ کتاب بے شمار اختلافات اور ضد و نقیضین سے پر ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم ایسے اختلاف کا مشاہدہ نہیں کر رہے۔ ریفرنس سورہ نساء آیت 82۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کے مضامین میں عدم اختلاف اور اتحاد کا ہونا اس کی فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے، نیز اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کا سرچشمہ خداوند متعال کی ذات ہے، جو بدلتے ہوئے حالات پر مسلط اور طبیعت پر حاکم ہے۔ سوالات: نمبر 1، قرآن کس طرح اپنے معجزہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ نمبر 2، اعجاز قرآن پر اجمالی دلیل کیا ہے؟ نمبر 3، کیا یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ اب تک کسی نے بھی اس کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا یا اس کا جواب لائے ہوں اور ہم اس سے بے خبر ہوں؟ کیوں؟ نمبر 4، قرآن کی حیرت انگیز بلاغت کی تشریح کریں۔ نمبر 5، اعجاز قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں کوئی ربط برقرار ہے؟ نمبر 6، قرآن میں اختلاف کا ہونا کیوں کر اس کے معجزے ہونے پر دلالت کرتا ہے؟ اور سامعین کرام، یہاں پہ اس درس کا اختتام ہوتا ہے۔ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔